اچھا رضوان کو ایک اپنی عادت بدل لینی چاہیے. ساری عادتاں نے تسی پائے وچ. آگے یہاں پہ ایک سوال کسی کا کسی نے جواب دے دیا تھا. چھنڈے ہوئی ہاتھ ریپڈ فائر مگر ان سے رہا نہیں گیا. نہیں مطلب کہ دسو جی دسو. وہ دوبارہ ساتھ سوال کریں. رضوان کو ایک اپنی عادت بدل لینی چاہیے. رضوان کو اپنی عادت بدل لینی چاہیے. عادت میں آئی ڈونٹ نو ہم دیٹ مچ کہ میں اس کی عادت کوئی بتا یا سکوں. ہیئر سٹائل بدل لے اب. ایوی اچھا نیا ہیئر اسٹائل نہیں نیو لک. نیری چلی کچھ تو لک چینج ہونی چاہیے نا. نیو لک. اچھا نیو ایک لک تو چیز نہیں کر سکتا, نیو لک ہی کر لے. ایک چیز نسیم کو فوراً کر لینی چاہیے. نسیم شاہ کو ہاں نہیں تانوں تسی بستر لگو سومو. میں نے اشارہ کیتا مینوں بھی نہیں پتا سی. بے چین وہ کیا مزدور کر والی لینا چاہیے. اگین میں ان لڑکوں کو اتنا نہیں جانتے, نہیں مگر مگر کھیلے نہیں ہیں. مطلب بالنگ وائز میں اس کا فین انہاں کوئی ہسٹری پوچھ لو رہن دو کرانٹ چیزاں. آئی لو دا وے ہی بولز. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تینوں کوئکس میں سے ہی از دا بیسٹ. میں اوپنلی کہتا ہوں ہی از دا بیسٹ بالر ان دا پاکستان ٹیم. تھوڑا سا شاید میں ایم ناٹ اے بالنگ اسپیشلسٹ کوچ کہ مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وکٹ سے دور جا کے گیند کرتا ہے. اگر وہ وکٹ کے اسٹمپ کے قریب آ جائے تو ایز اے بیٹسمین آپ کو جو بالر اسٹمپ کے قریب بال کرتا ہے نا اس کو پک کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اگر آ جائے تو اور اچھا ہو جائے. ہماری کرنٹ ٹیم میں ہو ہیز دا پوٹینشیل ٹو بی دا بیسٹ آل راؤنڈر. آل راؤنڈر تو کوئی بھی نہیں ہے. اوئے ہوئے 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 منگاؤ لڈو یار. بار بار اسی فہیم مشروع لے آنے ہیں. ہائے ہائے. اگر آپ نے آل راؤنڈرز بنانے ہیں, ابھی آپ کے پاس گریڈ 2 ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر آپ فرسٹ کلاس کا سرکٹ ہے, اس کے بعد آپ 5-6 لڑکے آئیڈینٹیفائی کریں اور ٹیموں کی ڈیوٹی لگائیں گے یہ لڑکے اس نمبر پہ کھیلیں گے, ان کو میکسیمم اپرچونٹی دیں, پھر آل راؤنڈر تیار ہوگا. رزاق بھائی کو وسیم بھائی نے 1 ڈاؤن بھیج کے تیار کیا. ملک صاحب کو بھی شعیب بھائی کو بڑی اپرچونٹی دی. تو اپرچونٹی اس کے بغیر تو لوگ نہیں بنتے. صحیح بات. تو یہاں پہ اپرچونٹی دیں, یا تو لائف ہی آپ کی 1 سال 2 سال کے اندر اس کو نہیں سسٹم کا حصہ رہے ہیں یہ آج بھی تو ابھی بھی ہیں. ان سے پوچھیں نا جب ٹرائل ہوتے ہیں لڑکے کو کیا کہتے ہیں, میں آپ کو بھی اندر بتا رہا تھا نا کہ جی ایک بتاؤ چیز کیا کرنی ہے, ہو آر یو ٹو ٹیل کہ ایک چیز بتاؤ. وہ چاہتا ہے کیپنگ. اب ایک نیوزی لینڈ کا پلیئر تھا گلین فلپس, ابھی بھی کھیل رہا ہے, وہ کیپر بھی ہے, وہ آف اسپنر بھی ہے. میں اس کی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, اس نے مجھے بتایا میں یہ کرتا ہوں. میں نے کہا کیا گیند تم خرید کے لاتے ہو, کیونکہ ہماری گلی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, جتنی گیند ہوتی ہے سب تو پہلی بار کھیلتا ہے, بولنگ بھی کرتا ہے, تو وہ سب کچھ کرتا ہے اینڈ ہی از گڈ انف ود ایوری تھنگ. تو ہم لوگوں کے ٹیلنٹ پہ بیریئر کیوں لگاتے ہیں؟ جو کر سکتا ہے اسے کرنے دو. وہی تو بھی جنہوں نے کیا. ایکچوئل میں ایک اور ہمارا سیٹ بیک یہ ہے کہ ہم ادر سپورٹس بھی نہیں کوئی کھیلتے. وہ تو مسٹ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے اس میں. کرکٹ کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ اگر آپ کو بیزی رکھنا چاہتے ہیں ادر سپورٹس ہمارے پاس. بیڈمنٹن کھیلیں آپ, اسکواش کھیلیں. اتنے کرکٹرز ہیں وہ گولف کھیلتے ہیں, باسکٹ بال کھیلتے ہیں. مطلب ہماری انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہے, جس دن ریسٹ ہے تو انٹرٹینمنٹ ہمارا. گولف از اے پریولیجڈ گیم, ناٹ ایوری بڈی کین پلے اٹ. اس کی تو ممبرشپ ہی لینا, اس کا جو بال ہے اس کی جو وہ چیز ہے وہ کٹ بیگ ہی اس طرح کا ایکسپینسو ہے کہ اٹ از ناٹ اوپن ٹو آل. لیکن اگر کرکٹ کو فائدہ دینا ہے, گولف میں تو صرف سوئنگ ہے نا جو فائدہ دے رہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایتھلیٹسزم کی جو انہوں نے بات کی ہے نا, بیڈمنٹن کھیلے, ٹینس, پیڈل ٹینس کھیل لے اچھی سپیڈ پہ. آج کل تو پیڈل ہر جگہ ہی. بیڈمنٹن کے ساتھ اسکواش کھیل سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. آپ اس کے ساتھ یہ جو 1 ٹچ فٹ بال ہوتی ہے جس میں کانٹیکٹ نہیں کرنا ہوتا, وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. یہ گورے تو رگبی بھی کھیلتے ہیں, اپنی نیشنل گیم ہاکی کھیلیں, آپ کا مائنڈ کھلتا ہے, آپ کی موومنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. نہیں بٹ صاحب جہو جی کارکردگی ساری ٹیم دی کئی واری ہوندی ہے, عوام دا بھی دل خوش رہے. پارٹ ٹائم انہاں نوں باندر قلعہ کھڑائیے, دھاڑ غصہ بھی نکلے اسے باندر تے بڑے پھرن دے قلعہ لبن لیا سن. عوام ہے نا سر, عوام کی رائے تو عظیم ہی ہوتی ہے, کیونکہ عوام سر پہ بھی اٹھاتی ہے اور پھر وہ گلے شکوے بھی کرتی ہے. ان کی خیر ہے, وہ جو بھی کہہ لیں. اچھا جی, ایک نصیحت جو میں دینا چاہوں گا محسن نقوی صاحب کو. ارسا بھائی تڑتے سارا وہی ہے, جغرافک کا ہی سوال ہے. کوئی ایک نصیحت, ایڈوائس, ان کو کیا ایڈوائس دوں؟ کرکٹ دا سوچ لو یا یہ سنی تسی اے آ گئی مائک دے اندر آ گئی ہے, یا تسی یہ کہہ دیو نا محسن صاحب نوں نہر دا کوئی انڈر پاس دس دیو جدیاں لائٹاں سڑیاں ہون, وہ دس دیو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محسن نقوی صاحب کی بات تو ہم نے چھیڑ تو دی ہے,
देखिए उनका दुनिया के किसी भी क्रिकेट के चेयरमैन को देखें, वो क्रिकेटिंग अफेयर्स उसके नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। जय शाह डज नॉट गेट इनटू क्रिकेट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन क्रिकेटिंग अफेयर्स में नहीं होता। हम टीम हारती है तो चेयरमैन के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें स्टेडियम बनाना सी रिकॉर्ड टाइम में बना दिया है। कोई शक नहीं। केपी का स्टेडियम 10 साल हो गए नहीं बना, 10 साल हो गए केपी का स्टेडियम नहीं बना। लाहौर का उससे कई बड़ा स्टेडियम 4 महीने के अंदर बना है, बना दिया। तो ये उनका काम था। मैं एंटरप्राइजेस भी मैंने इसीलिए जो कहे। क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है वो तो सारी क्रिकेट के हाथों में है ना, क्रिकेटर्स के हाथों में। मुझे बता दे कौन सा क्रिकेटर नहीं है बंदा जो कोच है, कौन सा सिलेक्टर ऐसा है जो क्रिकेटर नहीं है। सो दे आर द पीपल हु आर आंसरेबल, नॉट द चेयरमैन। अब अजहर अली फ्रेश है, 100 टेस्ट तकरीबन खेला है, वो सिलेक्टर है। आकिब जो सब सिलेक्टर है, वो असद शफीक, सारे करंट प्लेयर ही है ना। अजहर अली सिलेक्टर तो अजहर अली सिलेक्टर है, नेशनल सिलेक्टर भी है और साथ में वो भी है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ डेवलपमेंट डेजिग्नेशन का। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ मुझे पता नहीं। अपॉर्चुनिटीज तो मिली हुई है ना सारे प्लेयरों हाँ को। मिली हुई। तो चेयरमैन को अब हम ये कहें कि उसका बैट सीधा नहीं है या हसन नवाज ऐसे खेल रहा है फॉर एग्जांपल, या फलाना ये क्या कर रहा है, उसका कोई वो तो ताल्लुक उनके कोचेस ने करना। बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटजी तो इन्होंने बनानी है। हाँ वो अगर पता चले कि जी उधर उन्होंने कैमरामैन को लगा दिया है लाहौर का कोच, तो फिर तो उस पर एतराज हो सकता है कि यार क्या किया वो पता लगे सारी टीम दे सारे lens तो ठीक बंदे नहीं लगे है। हुए हैं। अभी जो मेंटोर्स हैं हमारे, मेरा ख्याल है दे आर द हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड इस कैटेगरी के अंदर। हाँ वहाब साहब और ये सारे वहाब वहाँ नहीं, मेंटोर वहाँ नहीं भी है, मेंटोर। मेंटोर नहीं है, मेंटोर के ऊपर एक वो है जो टूर्नामेंट डायरेक्टर है। जो ये इनका टूर्नामेंट होता है ना वो उसका, अच्छा उसकी भी बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो कहते हैं ये मेंटोरों का मेंटोर, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कप्ताना दा कप्तान, हाँ। वो गलत है परसेप्शन। उसकी ड्यूटी है टूर्नामेंट इंश्योर करना, जो टूर्नामेंट की एक्टिविटी है। प्लान सारा इन्होंने देना है, मिसबा भाई ने देना है, वकार भाई ने देना है, शोएब भाई ने देना है, सरफराज है उसमें, और साथ में 5वें सकलैन भाई हैं। प्लानिंग इन्होंने करनी है, लड़के इन्होंने लेने हैं, ये भी उसका हिस्सा है। कोच है एक ऐ ही टीम मैं के। पूछना चाहना सा कि तो पता लगे सही वहाब भाई कैन नॉट की इंटरसेप्ट देम, वहाब उनको प्लान नहीं दे सकता, अरे, वहाब कोच ने है। उनकी एक्टिविटी इंश्योर करनी है। तो जब हमारे लोग टीवी पे लताड़ने पे आते हैं ना, वो फिर कुछ भी कहते हैं किसी को भी। नहीं अभी पिछले दिनों वो पूरी उन्होंने उनकी सैलरीज बताई हैं सर कि जी वो सब एक कुछ इतना अपने इतना मिल बड़े रहा है ये मशहूर सब। हमारे एंकर हैं, वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं उनकी 6 मिलियन सैलरी है। पहले तो उन्हें मतलब ही शुड नो, उसको चेक करना चाहिए कि है कि नहीं है। हाँ वो क्लिप मैंने भी देखी वो है। किसी बंदे के पीछे आप किसी ने FTR को कहा लगा था कि दें। जी हाँ कि जी उनकी हाँ, 60 लाख 60 सैलरी लाख है। उसकी सैलरी बता दी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ना ही वो मेंटोरों के ऊपर मेंटोर है, ही इज अ फैसिलिटेटर जिसने टूर्नामेंट को देखना है। वैसे कितनी सैलरी? आई डोंट नो, लेकिन आई 20 थिंक लाख होगी, कितनी होगी? 20 लाख है। हाँ इतनी होगी, 15-20 तो उधर लाइन लगी हुई है, इतने बंदों की है। इतने में ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ब्यूरोक्रेसी मिल की रहे हैं ना, 20 लाख। साਡਾ दिल खुश करो। अच्छा जी क्या पीएसएल के अंदर मैच 18 ओवर से पहले खत्म नहीं होगा। मैं तो क्या पीएसएल का जो टिकट मनी होता है वो सारी टीमों में डिवाइड होता है? क्या ये डिसीजन सही है या जिस स्टेडियम की टीम है उसी को मिलना चाहिए? होम ग्राउंड देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने इक्वल इसलिए रखा हुआ कि टोटल 3 या 4 ग्राउंडों में मैच हो रहे हैं, और वो एक ग्राउंड 2-2 टीमों की होम टीम है। जैसे कराची क्वेटा की भी है और कराची की भी होम है। पिंडी जो है वो भी 2-3 की है, लाहौर भी 2 टीमों की है। तो फिर ऐसे में एक टीम को कैसे पैसे मिल सकते हैं? तो दो को divide मिल ही जाए। होते। तो डिवाइड ही होते हैं ना। होता ये है कि सारी टीमों को इक्वल डिवाइड कर देते हैं, हाँ ये कर देते हैं ना। तो मगर वो थोड़ा अनफेयर नहीं होता जिस तरह के भाई वहाँ कोई देखने नहीं आ रहा? आपको पता है सबसे ज्यादा अटेंडेंस या पिंडी में होती है या लाहौर में? देखें इसमें मैं बताऊं कि लाहौर कलंदर्स को ये क्रेडिट जाता है, उनकी एक फैन के साथ कनेक्शन है उनका बहुत है। वो एक्टिविटी इतनी पूरा साल करते हैं कोई शक कि वो उनके साथ लोग इंटैक्ट रहते हैं। हमारी बाकी सारी फ्रेंचाइजेस दे 11 मंथ्स ये कहीं पे भी नहीं होती, 11 महीने ऐसे ही है। ठीक है हाँ, बात नहीं जी। है तो ये फ्रेंचाइज का भी काम है, जब वो इससे पहले अपने फैंस के साथ कनेक्ट तो रखें, कोई एक्टिविटी करें, कोई बच्चों के प्रोग्राम चला लें। मेरा तो ख्याल है फ्रेंचाइजेस की एक ग्रेड 2 या फर्स्ट क्लास की टीम होनी चाहिए, अगर इन्होंने रियल मानों में पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना है। खाली T20 कराने से तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खड़ी होनी, हाँ। ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहरहाल वो खुद इतने ये हर बड़े franchise- बिजनेसमैन है, उनको अब क्या मशवरा देंगे? समझ गए भट्ट साहब, आपने कह रहे हैं कि हर फ्रेंचाइज को चाहिए कि वो अपने अपने एक्टर हायर करें, सारा साल वो शोज करें, एंटरटेनमेंट। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ बिजी हुई है ना, तो वो सारा साल अपनी टीम की प्रमोशन करें। आप इसमें ये भी ऐड किया करें कि उनकी वुमेन्स टीम भी हो साथ साथ। हाँ बिल्कुल, This is हाँ, very यार, ये तो important. कहना ही पड़ेगा हमें। वुमेन्स की PSL होनी चाहिए, यू नो। ये मैच रात को है। WSL इससे इससे पहले मैच होते हो जाए। वुमेन्स गेम हाँ, दुनिया में ऐसे ही होता है। WPSL WPSL। अच्छा जी होनी चाहिए। लास्ट सवाल, आपने कहा सकलैन
चूज किया सईद भाई के सामने। हाँ जी, सईद भाई भी करते तो यही करते हैं, चूज, ये बैठे हैं सामने। सैकी भाई क्यों करते? लो हुन दसो। मेरा सवाल कंप्लीट होने थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा बाहर आके मैंने मिल। कितना क्या? सईद भाई ये कह ही नहीं सकते ये। उन्होंने मुझे मैसेज किया। ना इनका लहजा ये वाला है, ना इनकी तबीयत ये वाली। वो बड़े पक्के हैं दोनों। कालियां जी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭੱਖ ਨਾ ਮਾਰ। मजबूरी समझ गए। हाय, हाय।